ओम शांति 14/11/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्यरू देवता करिबार सेवारे विघ्न निश्चित पड़िब। तुम मानंकु कष्ट सहन करी मध्य एही सेवारे तत्पर होई रहिबाकु हेब, दयाशील हेबाकु पड़िब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, मनुष्यरू देवता करिबार सेवारे विघ्न निश्चित पड़िब। तुम मानंकु कष्ट सहन करी मध्य एही सेवारे तत्पर होई रहिबाकु हेब, दयाशील हेबाकु पड़िब। आजिर प्रश्न, जेउमानंकर अंतिम जन्मर स्मृति रहुछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउमानंकर अंतिम जन्मर स्मृति रहुछि सेमानंकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमानंक बुद्धिरे रहिबो जे वर्तमान आमकु एही पुरुणा दुनियारे आउ जन्म नेबार नाही, किंबा काहाकु जन्म देबार नाही। एहा हेउछि पाप आत्मा मानंकर दुनिया। तेणु वर्तमान एहार वृद्धि हेबार आवश्यकता नाही, एहार विनाश हेबार अछि। आमे एही पुरुणा वस्त्रको अर्थात शरीरको त्याग करी निज घरको जिबा, कारण एबे नाटक शेष हेला। गीत नई उमर की कलियां। ओम शांति। बाबा आसी तुममानंको बुझाउछन्ति एवं कहउछन्ति, तुममानंको प्रत्येकंकर आत्मारूपी ज्योतिको जाग्रत करिबाकु हेब। एही कथा तुम बुद्धिरे अछि। बाबांको मध्य विचार आसुछि जे दुनियारे जेते भी मनुष्य अछन्ति सेमानंकु मुक्तिर रास्ता किपरि देखाइबि। बाबा पिलामानंकर सेवा करिबा पाई एवं समस्तंको दुखरु मुक्त करिबा पाई ही आसुछन्ति। मनुष्य माने बुझी पारु नाहांति जे एहा हेउछि दुख दुनिया, तेबे सुखर स्थान मध्य निश्चित केउठी थिबो ए कथा जानि नाहांति। बाबा कहउछन्ति, मनुष्य माने बुझी पारु नाहांति जे एहा हेउछि दुख दुनिया, तेबे सुखर स्थान मध्य निश्चित केउठी थिबो ए कथा जानि नाहांति। शास्त्ररे सुखर स्थानकु मध्य दुखर स्थान करि देइछन्ति, किंतु बाबा तो हेउछन्ति दयार सागर। मनुष्य माने तो एहा भी जानि नाहांति जे सेमाने दुखी अटन्ति, कारण सेमाने ना सुख को जानिछन्ति ना सुखदातांको जानिछन्ति। एहा मध्य ड्रामारे निर्धारित रहिछि। सुख काहाको कुहाजाए एवं दुख काहाको कुहाजाए, एहा मध्य मनुष्य माने जानि नाहांति। ईश्वरंक पाई कहि देउछन्ति, सिए ही सुख दुख देउछन्ति। तेबे एहा तांक उपरे कलंक लगाइबा हेला ना। ईश्वर जहांको पिता कुहाजाए तांको जानि ही नाहांति। बाबा कहउछन्ति, मु पिलामानंको सुख ही देउछि। वर्तमान तुमे जानिछ जे बाबा पतित मानंको पवित्र करिबा पाई आसिछन्ति एवं कहउछन्ति, मु समस्तंको निज घर शांति धामको नै जिबि। सेही शांति धाम मध्य पवित्र अटे। सेठारे केही पतित आत्मा नथान्ति। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କଥାରେ କୁହନ୍ତି,
ଅମୁକ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ହିଁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଗଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଯିବେ? ସାଥିରେ ତ କାହାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବପୁରୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣପୁରୀ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମରାଜ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ କେହି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ଏହି ଜ୍ଞାନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଚତୁର୍ଥୀର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖିଥିବେ। ଏ ସବୁ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଦୁନିଆରେ ତ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଏସବୁରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବାବା କେତେ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଏକା ଏକା ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ନେଇଯିବ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ସାଥିରେ ନେବ? ଧରିନିଅ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯିବେ? ଧରିନିଅ, ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଦରକାର ନା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏଠାରେ ଅଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଜପ ତପ ଆଦି କିଛି ବି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ରହିବ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମାଳି। ବାବା, ମମ୍ମା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୀଜ ପୋତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କଲମୀ ଲାଗୁଛି।
ତାକୁ ପୁଣି ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟାର ବିଘ୍ନ। ଯଦି ତୋଫାନ ଆସୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ବାବା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଶ୍ରୀମତ ତ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତୋଫାନ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏକଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବା, ଏହା ଆତ୍ମାର ହିଁ କାମ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ନା ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ନା କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଛି। ପୁଣି କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେବ? ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପ୍ରଥା ରାବଣ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁନିଆକୁ ରାବଣ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହଁ ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ନା? ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ କାହା ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେହ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଅଭିନୟକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା? ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ ତାହା ବିକର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାର କି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ବୋମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯିବେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟୁରୋପବାସୀ ହେଲେ ଯାଦବ ସେନା। ଯଦିଓ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପବାସୀ ହିଁ କହିବା, କାରଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏହିଭଳି। ସେଥିରେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି।
କେବଳ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛ? ତୁମକୁ ତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ତପ ଜପ ଆଦି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋପଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏହି ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥାକୁ ଧାରଣ କର। ଯେମିତି ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଭିନେତାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାକି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଭିନେତାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଏହିଭଳି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ କେତେ ସମୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ କରିଛୁ, ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, କାରଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ନ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଅଜ୍ଞାନର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି, କାଲି ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅଛୁ। କାଲି ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ଯାହାକି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ କେତେଥର ମିଶିଥିବ? ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ମିଶିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ପତିତ ପାବନ। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ପତିତ ପାବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଭଗବାନ ତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୁଣି ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ କାହିଁକି କହୁଛ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ସେହି ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅନାଥ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜଣକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସିଏ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏହି ନିଶା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ଦୈବୀ କୋଳକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟପଦ ମିଳିବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ପରମ ଧାମରେ ଆମେ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବି.କେ. ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ଯିଏକି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋରାରୁ ପୁଣି କଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯିବ। ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗ, ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଭାରତ ହିଁ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଭାରତ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଗୋରା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଚେହେରାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବାର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଯାଦବ ଏବଂ କୌରବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୀତି ରଖିଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଶତ୍ରୁକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରହିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ରୂପ ନାହିଁ।
ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ବାକି ଶକ୍ତିରେ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦବୀ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ନା। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଫରକ ଥାଏ। ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। କିନ୍ତୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ। ଯଦିଓ ପଛକେ ଶୋଇ ବି ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ନିଦରେ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଜିଦ୍ଦି କରି ଯୋଗରେ ବସି ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଔଷଧ। ରଚୟିତା ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ କୋଳକୁ ଯିବୁ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛ, ତାକୁ ଯୋଗର ବିଧିପୂର୍ବକ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଲହଡ଼ିରେ, ଖୁସିର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳିବା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ଜନ୍ମର ଫଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏବେ ଏବେ କରିଲ, ଏବେ ଏବେ ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।